प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासिस विच तुहाडा स्वागत है। असी अपने पिछले वीडियोज़ विच भाई वीर सिंह, धनी राम चात्रिक, प्रोफैसर मोहन सिंह दियां कवितावां दी प्रसंग सहित व्याख्या कीती। इन्हां दे वीडियोज़ दे लिंक तुसी इस वीडियो दी डिस्क्रिप्शनस विच देख सकते हो। अज दे असी अपने इस वीडियो विच डॉक्टर हरभजन सिंह जी दियां कवितावां धी, बृछ नाल लैके तुरना है अते जाले दी प्रसंग सहित व्याख्या करन जा रहे हाँ। काव्य यात्रा पाठ पुस्तक विच डॉक्टर हरभजन सिंह जी दियां 3 कवितावां धी, बृछ नाल लैके तुरना है अते जाले नूं शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, असी सब तो पहला उन्हां दी लिखी कविता धी दी प्रसंग सहित व्याख्या करते हाँ। ये कविता इस तरह है। धरती दे हेठां धौल है, धर्म है, एक मेरी धी है। धरती तां बोझ है, दुख है, कोझ है, सहंदी है धी पर करदी ना सी। प्रसंग यह काव्य सतरां पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव्य यात्रा विच दर्ज डॉक्टर हरभजन सिंह दी कविता धी विचों लईआं गईआं हन। डॉक्टर हरभजन सिंह सरबंगी ਸਾਹਿਤਕਾਰ है, जिवें आधुनिक पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ कविता, ਸਮੀਖਿਆ, संपादन, अनुवाद ਅਤੇ अध्यापन आदि ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। पर ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤਾੜ ਤੁਪਕਾ, ਅਧਰੈਣੀ, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ, ਮੱਥਾ ਦੀਵੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਆਦਿ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कबीर पुरस्कार नाल सन्मानित भी किया गया। डॉक्टर हरभजन सिंह जी की कविता धी इस्त्री जाति की तारीफ नूं दर्शाउंदी होई एक वक्री ही मिसाल कायम करती है। इस विच धी का चित्र दर्शाया गया है जो दुख सहंदी होई भी मनुखी कदरां कीमतां दा संतुलन बना के रखती है। कवि इस कविता विच इस्त्री जाति की बहादरी नूं स्वीकारदा है अते उसकी प्रशंसा भी करता है। व्याख्या इन्हां सतरां विच कवि कहता है कि लोक विश्वास चलता आ रहा है कि धरती नूं बलद ने अपने सिंगां उपर चुक्या होया है, जद कि गुरबाणी के अनुसार धर्म रूपी नियमां उपर धरती टिकी हुई है। धर्म ही मनुखी कदरां कीमतां दी रखवाली करता है। कवि इस गुरबाणी के विश्वास नूं बिना निकारे ही एक नवीं गल का सिरजन करता है कि इस धरती के हेठां बलद है, धर्म भी है अते मेरी धी भी है। इस धरती उपर भार, बदसूरती अते दुख मौजूद हैं। इसे तरह धी नूं भी समाज वालों दुख पहुँचाए जाते हैं, उस नूं बोझ समझिया जाता है, उस नाल समाज वालों गलत सलूक, गलत व्यवहार किया जाता है। पर यह धी भाव इस्त्री यह सब कुछ नूं सहारदी होई दुख का प्रगटावा भी नहीं करती। यह इस्त्री की महानता ही है जो समाज विच संतुलन, इसका बैलेंस बना के रखती है। इस कविता दियां अगलियां सतरां इस तरह हैं। धौल तां थकिया, थक के बह गया, पंख ला के उड़ गया, धीआं नूं थकण दी, पंख ला उड्डण दी जाच ही नहीं है। इन्हां सतरां विच कवि लिखता है कि गुरबाणी अनुसार धरती धर्म रूपी नियमां उपर टिकी हुई है, पर हुण तां समाज विच ओह धर्म भी खत्म हुंदा जा रहा है, क्योंकि लोकां दा धर्म विच विश्वास घट रहा है। इस तरह प्रतीत हुंदा है कि धर्म किधरे खंभ लगा के उड़ गया होवे। हुण धरती उपर दुख, मुसीबतां, तकलीफां दिनों दिन वधदियां ही जा रही हैं। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी कवि कहता है कि इस्त्री ने अजे भी
समाज विच संतुलन बना के रखिया होया है। मानवी कदरां कीमतां दी पालना कीती जा रही है, क्योंकि धीआं नूं धर्म दी तरह पंख लगा के उड्डण दा तरीका नहीं आउंदा अते ना ही ਉਹ थक रही है। इस दा भाव ਉਹ समाज ਵੱਲੋਂ हो रहे जुल्मां नूं सहार रही है, उसका विरोध नहीं कर रही, क्योंकि विरोध करन दी थकण दी उस नूं समाज ਵੱਲੋਂ इजाजत ही नहीं दिती गई। अगे 17 इस तरह ਹਨ। चतुर्मुख ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, उन्हें दुख बनाए सहज भुज। उन्हां संग लड़न लई एक देवी अष्टभुजी है, पर धी तां है एक मनुख, ਉਹ भी अद्धी मसां पाउणी। ਉਹ दुखां संग लड़दी नहीं, दुख चुकदी है। व्याख्या। इन्हां काव्य सतरां विच कवि कहता है कि मिथिहास अनुसार चतुर्मुख 4 मूँह वाले ब्रह्मा ने इस दुनिया नूं बनाया। इस दे नाल ही बहुत शक्तिमान हज़ारां बाहां जिन्ने दुख मुसीबतां बनाईयां। इन्हां दुखां नाल लड़न लई 8 बाहां वाली देवी दुर्गा देवी बनाई, जो दुश्मनां दा नाश करदी है ते महिषासुर राक्षस नूं मारदी है। पर कवि दा कहना है कि पर एक धी कोई देवी नहीं, ये तां मनुख है ते ये तां मर्द दी अर्धांगनी भी है, अद्धी पौणी इस्त्री है। ये इत्थे रह के दुखां नाल लड़दी है, दुखां नूं सहारदी है, समाजिक बंधनां विच बज्झी रहिंदी है, क्योंकि अजे भी इस नूं पूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं हुई। अगे काव्य 17 इस तरह ਹਨ। धरती दे हेठां कदे धौल सी धर्म सी, हुण मेरी धी है। व्याख्या। कविता दियां इन्हां अंतलियां सतरां विच कवि फिर कहता है कि मिथिहास अनुसार धरती हेठां बलद है जिसने धरती नूं चुक्या है। गुरबाणी अनुसार धर्म उपर धरती टिकी हुई है, जद कि हुण धी रूपी इस्त्री ने धरती उपर दुख तकलीफां नूं सहारदे होए समाजिक संतुलन बना के रखिया होया है। इस तरह इस कविता विच कवि इस्त्री दे दुखां तकलीफां नूं पेश करदा होया उसकी प्रशंसा तारीफ भी करता है। अगे कविता है बिरछ नाल लैके तुरना है। कल्ला मैं कल्ला मारूथल, दोहां एक दूजे चों लंघना, अपनी अपनी अग विच दोवें सुलग रहे हाँ, एक दूजे विच अजे झुलसना बाकी है। प्रसंग। यह काव्य सतरां पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव्य यात्रा विच दर्ज डॉक्टर हरिभजन सिंह जी की कविता बिरछ नाल लैके तुरना है विचों लईआं गईआं हन। डॉक्टर हरिभजन सिंह सरबांगी ਸਾਹਿਤਕਾਰ है, जिवें आधुनिक पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ कविता, ਸਮੀਖਿਆ, संपादन, अनुवाद ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤਾਰ ਤੁਪਕਾ, ਅਧਰੈਣੀ, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ, ਮੱਥਾ ਦੀਵੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਸੁਕ ਆਦਿ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਈ ਆਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਬਿਰਛ ਭਾਵ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕਿਆ 4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੀਵਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਸੰਘਣੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਛਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਝੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਾਰੀ ਆਸਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬੇਈਮਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮੋਏ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਲਖ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਬਿਰਛ ਉਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਅਕੈਰਾ ਇਕੱਲ ਵਾਂਝਾ, ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲ ਰੂਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਾਲੇ। ਜਾਲੇ 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 ਪੌਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਜਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕੁੱਲ ਡਿੱਠੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇਰੇ ਅਤੇ ਉਜਾਲੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਾਵਿ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਰਬਾਂਗੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਪਾਦਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤਾਰ ਤੁਪਕੇ, ਅਧਰੈਣੀ, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ, ਮੱਥਾ ਦੀਵੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਆਦਿ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਨਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਜਾਲੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਦਰਬਾਰੋਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਲਾ, ਸਣੇ ਜਾਲੇ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਹਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਵੱਲੋਂ
कोई लाभ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਾਲਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਬਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਦ ਪਹਿਰੇ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੂੰਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟੁਕੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਈਰਖਾਵਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।